ऐसे संसार जिहड़ा और देखते हैं बई जमाना होर ही आ गया, क्योंकि जिहड़े पिछले समय में सन 2000 तो जिहड़े पहला जन्म लिया जिन्हां ने 1900 च जन्म लिया, 1901 2 3 तो लैके 1975 80 तक भी जन्म लिया, 1970 तक, ये बंदे होर तरह के जिहड़े हुण 2000 तो उत्ते टप के जन्म लै रहे ने, इन्हां तो असीं बहुत डरते हैं। चाहे 2 साल का भी होवे तां भी डर लगदा भी ये शैतान आ गया। हुण बड़े शैतान ने नियाणे अजकल, निक्की जी उंगल मोबाइल ते ज्यों घुमाउण लगदे आ, उन्हें पता ही नहीं बाणी हुंदी की है। इस करके हुण चक्कर ये भी ये सामभना सीगा अगली पीढ़ी नूं, अपने माता पिता सारिਆਂ ने, मावां ने सामभणे सी बच्चे। साडे वेले जिहड़े बैठक हुंदी सी, मैं जद हुण किसी नूं दसदा भी सी 19 घंटे इक्को चौंकड़े 'च बह लैंदे सी। हुण भी साडा चौंकड़ा बहुत है, चाहे मैं औखा होवां, मेरे गोडे दुखदे होण, लक दुखण लग जे, मैं 7-8 घंटे तो हुण भी मैं बह सकदा। तो अजकल जो नवे जे जम्मे इन्होंने बिठा के दिखाओ तो 15 कुछ साल का 16 गोडे दुखते आ, नींद आउंदी, बासियां आउण लग गईयां, क्यों? आदत नहीं पाई है इन्हों किसी ने, क्योंकि माता पिता आप भी टीवी देखते आ, फिर न्याणे नूं भी नाल बिठा लेंदे आ। जिहड़ी सिक्खी सी वो हुण जिवें कहंदे सी सियाणे भी, साडे वेले 1960-70 च सुनते होंदे सी, उदों पहलां वाले बजुर्गों तो मैं सुनदा सी। साडे दादा जी कहंदे हुंदे सी, कहंदे कोई टाइम आऊगा 12 को तो दीवा जगूगा। मैं सोचा खानी भी सारी दुनिया मर जूगी तां जगूगा, नहीं तो मरे ही होया। हुण 12 को तो बंदगी वाला मिल जाए तो बहुत बड़ी गल है। ये दीवा है, 1 को 2.5 मील का ते 2.5 मील 4 किलोमीटर का, 12 चौक 48। एक कोई पाठ करने वाला नितनेमी प्रेमी 12 चौक 48 किलोमीटर से बैठा मसा ही, बंदगी वाला कोई बंदा मिलता ही नहीं है। बंदगी नूं मन भी नहीं करता। क्यों? वो क्यों नहीं करता? क्योंकि साड़ी कमाई खराब हो गई, साढ़े खाने शुद्ध नहीं है, साढ़े पीने शुद्ध नहीं है, साड़ी बोलनी शुद्ध नहीं है। नथमरपुर वाले बाबा जी, बाबा वो भी बाबा अजीत सिंह जी होए ने, ख्याल मेरा भी शायद कल नूं बरसी उन्हां दी। वो बहुत उच्च हस्ती महापुरख होए ने। उन्हां महापुरखों ने हमेशा कहना, जिहड़ा भी मिलन जाना, बाबा जी साडा काम बन जे, किरपा कर दिओ। 3 गल्लां कहंदे हुंदे सी, भाई साबण ना बाहला पिंड नूं लाया करो, ये चंगी चीज़ नहीं है। एक गर्म मसाले बाहले ना खाओ साऊ, चाह ना पीओ भाई, लसण ना बाहला खाया करो, ये बेकारी चीज़ां ने भाई। उन्हां दे नाल दे संगी सारे इन्हां चीज़ां तो परहेज करदे सी। राड़े वाले महापुरुष कुर्सी लाउंदे सी, बहदे हुंदे सी। हुण मैं तां कुर्सी वेले कोल नहीं सी हुंदा, दर्शन तो मैं कीते काफ़ी, पर जिहड़ा बंदा सराहणे खड़दा सी उन्हां दे, वो कहना सी सानू ये फायदा हो जाता सी भी वो छतरी हुंदी सी उन्हां दे उत्ते लगी, कहना वो जान के छतरी जी फड़ के खड़े रहना, ना गल्लां बातां सुनी जानियां कि किहनूं की दसदे ने। एक बंदा आया, कहंदा महाराज जी बई शरीर बहुत ढिला, मेरे फेफड़े खराब हैं। संत कहंदे चाह छड्ड दे। कहने देख मेरी उम्र 60 साल हो गई है, कहने हुण भी मैं लस्सी पी के आया एक बड़ा गिलास, चाह नहीं मैं पींदा। कहने जे हुण 60 साल तो बाद माड़ी जी जे शुरू भी की तो माड़ी जी पत्ती हुंदी। वो ਜਿਹੜੇ 2 जने चाह बनाउंदे सी, पक्की ड्यूटी सी, भाई अमरीक सिंह जी कीर्तनी है, बाबा भुपिंदर सिंह जी जरग वाले, ये दोनों पक्की चाह की ड्यूटी सी इन्हां दी। वो दसदे हुंदे मैनूं, मैं भी गड़बई रहा सारे संतां दा,
ਕਹਿੰਦੇ ਓਨੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ, ਓਨੇ ਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਫੈਂਟ ਕੇ ਓਨੀ ਹੀ ਗਰਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਠੰਡੀ ਦੇਤੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੱਧ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਸਾੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹ ਲਿਆਓ, ਖੰਗੂਰੇ ਜੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਮੇਰੇ ਭੂਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੂਆ ਸੀਗੀਆਂ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸੂਰਮੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਖਾਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਾਫੀ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੰਬੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਚੌਂਕ ਦੇ 12 ਰਸਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ 12 ਰਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਟੀ ਤੇ ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਰਤਨ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੁਣ ਆਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਦ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਰੀ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਜਰਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ 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 ਕੀ ਚੱਲਿਆ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ, ਦਾਦਕੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਚਲਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਫੱਕਰ ਫਕੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੋਰੀਓ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਿਉਂ ਹੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਲੈ ਹੁਣ 5 ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਮਾਤਾ ਹੁਣੀ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਤਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਉੱਤਰ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੱਢੀ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 1903 ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। 7 ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਰੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੌਤਕ। ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬੀਓਂ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬੀਓਂ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਬੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੂਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ
ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੋਰੀ, ਗੋਡੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਕੂਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਐ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ।